الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إلى ذات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته سيد الملائكة لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قادر يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا
يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وعملا متقبلا. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah dan pemirsa IMA TV serta TVRI Sumsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kita, sehat dan iman kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beririkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta para pengikut setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 30 Ramadan 1446 Hijriah bersamaan dengan tanggal 30 Maret 2025 Miladiah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Agus Muhammad Sirajuddin yang akan menyampaikan ceramahnya pada pagi hari ini dengan pembahasan tentang selamat jalan Ramadan. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini dan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Ala hadhina wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami menghimbau kepada para jemaah bagi yang belum berniat iktikaf, kami persilakan untuk meniatkan iktikaf terlebih dahulu, serta untuk kenyamanan dan keamanan beribadah kami harap para jemaah barang berharga bawaan jemaah untuk dititipkan pada tempatnya atau dijaga sendiri. Hadirin para jemaah dan pemirsa IMA TV serta TVRI Sumsel dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita bersama-sama kita dengarkan dan kita simak penyampaian ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Agus Muhammad Sirajuddin. Kepada Al-Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Jaya Wikrama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang sangat mulia ini, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersama-sama telah diberikan kenikmatan yang begitu sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Agung yang kita cintai ini, di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang begitu sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insyaallah berkat kita berkumpul di tempat yang mulia ini,
di pagi yang mulia ini, insya Allah segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Dan kita selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehat, afiat, taat, beribadat, dan insya Allah kita kelak dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan di yaumul qiyamah kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tidak kita sadari, tidak terasa. Tidak terasa bahwasanya saat ini kita sudah di akhir bulan Ramadan. Ramadan meninggalkan kita. Ramadan yang sangat berkah datang kepada kita. Ini merupakan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini kita sudah ditinggalkan sebentar lagi oleh bulan Ramadan. Makanya kita sama-sama mengucapkan selamat jalan bulan Ramadan. Dan insya Allah tahun depan kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Wadda ya Ramadan, auda alaina bil ghufran. Lalu setelah Ramadan meninggalkan kita, kita renungkan, kita introspeksi diri kita, kira-kira apa yang sudah kita dapati di bulan Ramadan. Apa yang kita dapatkan daripada bulan Ramadan. Ramadan ini datang kepada kita sebagai tamu. Sebagai tamu. Tamu kalau datang kepada kita, kita harus melayaninya. Tamu jika datang kepada kita, kita harus menghormatinya. Ini merupakan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi Muhammad, barang siapa wong yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kalau seandainya ada wong yang beriman kepada Allah tapi dia tidak memuliakan tamunya, di saat tamunya datang dia acu tak acu. Di saat tamunya datang dia tidak katik jamuan untuk tamunya tersebut, tidak dihargai tamunya tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita, di saat tamu datang kepada kita, hendaklah kita memuliakan daripada tamu tersebut. Apa yang sudah kita berikan kepada Ramadan? Kalau seandainya kita bertamu ke rumah wong, lalu oleh sahibul bednya kita dihargai, alangkah lemak rasanya. Kita bertamu ke rumah wong, kita dihargai, bahkan dihormati. Begitu nikmat di saat kita bertamu ke rumah wong tersebut. Dan sebaliknya begitu juga kalau seandainya ada tamu datang ke rumah kita, kita hormati, kita layani dengan baik, kita juga akan merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu ada sahabat mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat ini demen dengan kedatangan tamu. Kalau sehari tamu tidak datang sama dia, dia gelisah. Banyak para ulama-ulama yang macam ini, senang kedatangan tamu. Kalau tamu tak katik sehari katik tamu, dia gelisah. Kenapa ini katik tamu ini? Nah lalu sahabat ini sering didatangin tamu, tapi
dia punya bini tidak senang. Dia punya bini marah sama lakinya, kenapa kau ni datang tamu terus? Lalu datanglah dia menemui Nabi Muhammad dan membicarakan hal ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad ngomong sama sahabat itu, ya sudah, kaget besok aku datang ke rumah kau bertamu. Ini yang datang Nabi Muhammad dihargai begitu sangat luar biasa. Kita juga begitu. Kalau seandainya kita mendapatkan tamu, kita muliakan, apalagi tamu yang dimuliakan oleh Allah. Tamu yang dimuliakan oleh Allah, misalkan ada kiai datang ke rumah kita, ada ustadz datang ke rumah kita, ada santri datang ke rumah kita, ada seseorang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, para cucu Nabi Muhammad SAW datang ke rumah kita, kita harus melayaninya, harus menghormatinya. Lalu kemudian dia melaporkan hal tersebut, Nabi Muhammad ngomong, kaget besok aku datang. Lalu Nabi Muhammad datang ke rumahnya, disambutlah dengan meriah, dinjuk Nabi Muhammad sesuatu yang menyenangkan Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad pas nak balik, Nabi Muhammad minta tolong panggil ke bini kau, kata Nabi Muhammad. Suruh jingok ke sini. Kata Nabi Muhammad, ya fulanah, aku nak balik. Kaget di saat aku keluar dari rumah kau, kau jingok apa yang ada di belakang aku. Nabi Muhammad keluar dari rumah, istri sahabat ini nyingok apa yang ada di belakang Nabi Muhammad. Itu hewan-hewan yang berbahaya meloi Nabi Muhammad galo. Hewan-hewan yang berbahaya, hewan-hewan yang bisa memusnahkan kita mengikuti Nabi Muhammad, menunjukkan apa? Tamu itu datang menghilangkan bala musibah. Tamu datang menghilangkan bala musibah. Tamu datang membawa rezeki. Tamu datang ngampunkan dosa-dosa kita. Makanya dikatakan ada 3 ikut yang kita hidangkan makanan, makanan itu tidak bakal dihisap oleh Allah. 3 ikut kita suguhkan makanan, di saat kita suguhkan makanan itu tidak bakal dihisap oleh Allah. Sedangkan kita yang kita miliki, makanan, harta, duit, apapun yang kita punya sekarang ini apa? Bakal dihisap. Kata Nabi Muhammad, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Nabi Muhammad mengatakan dunia, harta kekayaan yang kita miliki, duit yang kita miliki, tanah yang kita miliki, mobil yang kita miliki, rumah, apapun yang kita miliki, yang halalnya bakal dihisap oleh Allah, yang haramnya bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 3 ikut makanan yang kita suguhkan tidak bakal dihisap oleh Allah. Yang pertama, makanan di saat kita buka puasa. Makanan yang saat kita untuk kita makan di saat buka puasa. Makanya kalau uang puasa itu kadang-kadang komplit, ada galo. Ada galo. Nah, makanan itu tidak dihisap oleh Allah, tapi kadang-kadang sampai kenyang baik. Nah, itu yang bahaya. Yang kedua dikatakan yang tidak dihisap apa? Makanan di saat kita sahur. Kita sahur tidak dihisap makanan itu, tidak bakal ditanya kaget di yaumul qiyamah oleh Allah. Yang ketiga, makanan yang saat kita suguhkan untuk tamu itu tidak dihisap oleh Allah Subhanahu. Makanya ulama-ulama itu kalau kedatangan tamu disambut istimewa nian. Bahkan dikatakan di Hadramut itu ada namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Itu kalau kedatangan tamu, disenangkan nyonian tamu itu. Tamu ini kalau datang wong duo, dipotong kena sikok kambing. Wong duo sikok kambing. Ingat, yang kita suguhkan untuk tamu tidak bakal dihisap. Datang 4 ikut wong, disuguhkan 2 ikut kambing. Oh, ini menghargai nian. Makanya kalau kita jingok acara-acara maulid Nabi Muhammad kan meriah. Itu acaranya siapa? Acara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang di acara tersebut, acara maulid.
Makanya kalau kita jingok mungkin di luar dari Sumatera ini misalkan banyak contoh-contoh. Itu meriahnya sungguh luar biasa. Dengan apa? Dengan hiasan-hiasan, dengan makanan yang sangat luar biasa. Di Palembang kita jingok sekarang ini kadang-kadang ada acara Maulid. Kita mungkin di Masjid Agung kita saksikan sendiri. Nasi minyak sama kambingnya komplit. Melayani tamu. Tamunya siapa itu? Tamunya Nabi Muhammad. Acaranya siapa? Acaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau kedatangan tamu tidak boleh kita basah. Tidak boleh kita basah. Iya, jangan sekarang mungkin ada tamu banyak putih lagi tidak metu. Nah, ini mau jiwang Palembang nih kalau kita basah nih kentut digenggam. Saking ketabasanya tadi itu kata wong Palembang bingen dulu macam itu. Tidak boleh gitu. Makanya Nabi Muhammad itu paling tidak senang nyingok wong yang ketabasa, tidak senang Nabi Muhammad. Apalagi kaget mungkin habis Idul Fitri, mudah-mudahan kita ketemu Idul Adha. Kata Nabi Muhammad, man lahu sa'atun, barang siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yudakhi, dan dia tidak galak berkurban. Padahal duitnya ada. Dah galak berkurban. Apa kata Nabi Muhammad? Fala yakrubanna musallana. Jangan kau pagai tempat sholatnya kami. Jauh-jauh kata Nabi Muhammad. Diusir sama Nabi Muhammad. Itulah kalau wong tabasa. Nabi Muhammad mengatakan al-bahil ba'idu minallah wa gharibu minasyaiton. Nabi Muhammad mengatakan wong yang ketabasa jauh dari Allah, dekatnya dengan syaitan. Ada duit nak umroh, tak galak. Padahal duitnya ada, umroh tak galak. Kalau dia umroh dekat tak sama Allah? Dekat ibadah sama Allah. Di sana dia jingok Ka'bah, di sana dia bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad, dekat dengan Allah. Tapi sehingga dia tak galak tak galak dia gunakan untuk umroh duit tadi, sehingga yang maraknya bukan Allah. Siapa? Syaitan. Wa ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Wa gharibu minan nar, paraknya dengan api neraka. Nah, macam itu. Kita kalau misalkan kita sekarang ini ada tamu, muliakan tamu tersebut. Nah, bulan Ramadan ini tamu sama kita, mana cara memuliakannya? Kita memuliakan Ramadan jak mana? Apa kita diam ke besok? Sudahlah, Ramadan datang. Banyak wong zaman mainnya ya, Ramadan datang padahal dia tahu tapi tidak dihargainya Ramadan tersebut. Pagi-pagi sudah ngokok. Banyak ada yang macam itu? Banyak. Pagi-pagi lah sudah ngopi. Banyak. Bulan Ramadan tahu tak dia? Tahu, tapi tidak menghargai bulan Ramadan. Ini tidak kati manfaatnya. Tidak kati manfaat. Bulan Ramadan dia puasa tak sholat. Bulan Ramadan dia puasa tapi masih galak melakukan yang haram. Zaman ini lagi musim judi online, slot. Puasa bawaannya itu tapi dia berjudi. Menghargai Ramadan tidak menghargai Ramadan. Bulan Ramadan 10 akhir daripada minal awakhir, daripada 10 akhir bulan Ramadan, wong iktikaf di masjid, dia iktikafnya di kafe. Tidak menghormati bulan Ramadan. Maka kita harus sadar, kaget kita ini bakal ngaso ketemu lagi apa tidak bulan Ramadan. Nabi Muhammad itu di akhir-akhir bulan Ramadan meningkatkan ibadahnya sungguh luar biasa. Nah, kayak malam ini jangan kita malas-malesan. Malam ini malam yang luar biasa. Malam Lebaran, malam Lailatul Id. Ini sungguh luar biasa. Jangan kita sampai lupa sama Allah. Nabi Muhammad itu pas akhir-akhir Ramadan nangis. Nabi Muhammad nangis. Nabi Muhammad di saat bulan Ramadan, apakah Nabi Muhammad santai ibadahnya? Kaget bela sholat, kaget bela ke masjid. Apa macam itu Nabi Muhammad? Tidak. Kita nak tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dosanya sudah diampuni oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad dosa yang sudah lewat diampuni oleh Allah, yang akan datang juga diampuni oleh Allah kalau itu ada. Nabi Muhammad dari kecil balik tidak pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu
Bahkan Nabi Muhammad dijamin surga oleh Allah. Mendapat jaminan surga dari Allah Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sholatnya santai? Santai sholat Nabi Muhammad? Tidak. Diceritakan Siti Aisyah di malam-malam hari kehilangan Nabi Muhammad. Giliran Siti Aisyah, tapi di kamar tak kata Siti Aisyah. Kemanalah Nabi Muhammad nih? Dicari-cari sama Siti Aisyah, di mana Nabi, tak ketemu. Akhirnya Nabi Muhammad lagi sujud, Siti Aisyah tersenggol Nabi Muhammad. Lagi sujud Nabi Muhammad. Siti Aisyah menyangka bahwa pada saat itu pecah Nabi Muhammad meninggal, sujudnya lama nian. Makanya wong yang sujud itu wong yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad menyelesaikan sholatnya, Siti Aisyah nangis. Nangis Siti Aisyah. Kenapa? Nyingok kaki Nabi Muhammad tuh bengkak saking banyaknya sholat. Para sahabat begitu juga. Para sahabat sholat malamnya ada yang sampai 500, ada yang 600 rakaat, ada yang 700 rakaat. Bahkan para sahabat ada yang sampai 1000 rakaat sholat malamnya itu. Nah kita kadang-kadang sholat taraweh mele-mele. Masjid Agung 2-3 yang 11 belah. Masjid Agung sejak satu juz baca Quran, yang pendek-pendek belah. Itu kalau kita juga para sahabat ada yang 500 sampai bahkan ada dikatakan sampai 1000 rakaat. Nabi Muhammad tidak terhitung lagi sampai kakinya bengkak. Waktu sholat sampai bengkak, saking kebanyakan Siti Aisyah nangis. Kalau kita kaki bengkak banyakan sholat. Bukan, asam urat. Lain. Padahal kita nak kata jaminan surga. Nabi Muhammad jaminan surga. Apakah Nabi Muhammad ibadahnya santai? Tidak. Begebok Nabi Muhammad ibadah. Sholatnya luar biasa. Puasanya benar-benar. Jago mata, jago kuping, jago lisan. Jangan sampai puasanya tidak sempurna. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita ini seakan-akan kita yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sholat akhir-akhir bela, baca Quran, kaget bela. Seakan-akan kita ini dapat jaminan surga. Kan Nabi Muhammad tak macam itu. Makanya kita harus meniru jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita renungkan di saat Ramadan 30 hari datang sama kita, ada tak kita menghormati Ramadan? Kalau seandainya kita menghormati Ramadan, kita puasa, kita sholat, kita sedekah, kita zikir, baca Quran, hadir majlis taklim, tidak bermaksiat, dia jago mulut, tak ngomongi wong, dia jago mata, tidak jingok yang haram, dia jago kuping, tidak dengeri yang ribah-ribah, dia jago kaki, jangan sampai ngelangkah ke tempat yang maksiat, menghargai Ramadan. Nah, yang macam inilah yang dijanjikan sama Nabi Muhammad, mendapat pembebasan api neraka. Pembebasan api neraka. Kalau masuk surga tuh bakal masuk surga galau. Umat Nabi Muhammad bakal masuk surga galau. Tapi yang terbebas dari api neraka, umat Nabi Muhammad bakal masuk surga. Tapi kalau seandainya dia bermaksiat ke neraka dulu. Ada kakek umat yang tidak metu dari neraka, tidak ke surga. Ada yang macam itu. Nah, makanya kita perhatikan yang mana kita menghargai bulan Ramadan. Kalau kita benar, tidak ada berbuat maksiat, ibadah, maka kita akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Hasilnya nih, keberkahan, ampunan, rahmat, pembebasan daripada api neraka. Hatinya bersih. Setelah dia berpisah Ramadan, hatinya bersih, disucikan sama Allah, fitri, bersih hatinya. Hatinya tuh bersih, tak katik lagi kotoran-kotoran jauh hatinya, hati kotoran-kotoran hati. Tidak pernah dia tak pernah dia ngomongi wong, tak pernah benci, tak pernah dia segala macam.
iri dengki. Tak hati dalam hatinya kalau dia benar-benar apa mendapatkan daripada keutamaan di bulan Ramadan. Benar-benar pasti bersih hatinya. Pasti bersih hatinya. Nah yang paling bahayanya apa? Jangan sampai dalam hati kita ini ada sifat dengki. Jingok kawan dapat duit sedikit gunyam. Jingok kawan naik jabatan gunyam. Dikatakan ini uang yang dengki ini apa? Lebih buruk dari Fir'aun. Lebih buruk dari Pernah sewaktu-waktu syaitan datang menemui Fir'aun. Syaitan, Pak Haji, datang menemui Fir'aun. Datang, ngedor dia. Do. Cara setan. Datang ke rumah wong, wala salam. Ngedor. Kata Fir'aun, siapa itu? Kau tebaklah dewek, siapa ini? Kata setan tadi itu. Kau kan Tuhan, kata si setan tadi. Kalau kau Tuhan pasti kau tahu siapa aku. Nah dia menyebut sama Fir'aun. 2 kali gedau lagi setan tadi itu. Do. Siapa kau kata Fir'aun ini? Tebaklah dewek, awak Tuhan. Makanya kita kalau masuk ke rumah wong bertamu, assalamualaikum, sekali. Tidak disaut sama sahibul bednya. Sekali lagi, assalamualaikum 2 kali. Tidak disaudi lagi 3 kali. Assalamualaikum, batasnya 3 kali. Mendak disaudi balik. Ini adab, balik. Ini tidak. Assalamualaikum. Kate uang yang nyaut dibuka hodengnya jingok. Tak boleh. Assalamualaikum. Uang ada kate, dibuka pintunya. Kate uang. Tak boleh macam itu. Itu bukan adab. Makanya si setan tadi begitu, tebak kau siapa? Kata si Fir'aun, ada kata yang lain, setan itulah katanya. Benar setan. Akhirnya dia bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun bertanya sama setan, wahai setan, ada tak uang yang lebih buruk dari aku? Uang yang lebih parah dari aku nih, ada tak? Kata setannya, ada. Siapa? Yang lebih buruk dari aku, lebih parah dari aku ini siapa? Tadi kata setan sebelum aku ke sini, aku tadi tuh ketemu sama si Kok Wong. Aku tawai dia, apa yang dia galak aku njuk kata akunya. Tapi 3 kok syarat. Nak minta apa baik kata setannya, aku njuk kau. Tapi 3 kok syarat. Apa syaratnya yang pertama? Batalkan di saat wong nak ngelakukan sholat. Yang pertama. Yang kedua, batalkan di saat ada wong nak bersedekah. Wong ke gawe dia ni. Yang ketiga, wong ke di saat wong yang nak hadir majlis taklim. Wong ke. 3 ekor ini kalau kau bisa, apa yang kau pinta aku kabulkan, aku unjuk kau. Dah akhirnya sama wong tadi itu lakukannya. Akhirnya dia misalkan ini masjid, nah duduk tempat kopi dia. Ada nak ke masjid. Lo sini lo ngopi dulu nah. Aku nak ke Masjid Agung, kaget lah dulu, masih lama Masjid Agung tu. Ngopi dulu, dah bakal kopi. Udut dulu, ngudut. Nah, akhirnya mulai, wong sudah komat, nah batal urung dia ke masjid sholat, gagal. Macam itu juga ada nak sedekah, urung kenyo, batal kenyo. Buat apa kau sedekah? Sudahlah, lebih lemak kau isikan kota be. TikTok-TikTokan gitu. Lab ojo ampega. Tak? Daripada kau sedekah, buat apa sedekah? Akhirnya urung. Yang nak pergi majlis taklim macam itu juga, dia urung juga. Nanti kok bisa dia terlaksana. Kata setannya apa? Apa yang nak kau minta? Minta apa dia? Dia minta, wahai setan, permintaan aku tidak ada berlebih-lebihan. Sikok be. Apa dia? Tolong bunuhkan sapi tetanggonya aku. Terkejut setan tadi. Apa gawe kau nak bunuh? Aku njuk kau sapi 10 ekor be. Tidak do. Bunuh ke sapi tetanggo aku. Aku njuk kau 50 sapi, dah galak. 100 sapi, dah galak. Apa dia? Bunuhkan sapi tetanggo aku. Heran setan ini. Sudah sama setan lakunya dibunuhnya. Pas dibunuhnya apa? Senang dia. Syukurlah kau. Nah ini tak boleh. Sedih
senang di atas penderitaan wong lain. Sedih di saat wong lain lagi bahagia, lagi senang kita sedih. Wong lagi dapat duit banyak sedih gitu. Dah sedih. Makanya wong yang dengki, wong yang punya sifat dengki di dunia itu sudah kena azab sama Allah. Apa azabnya? Kepalanya migrain. Ingat wong naik pangkat pening kepalanya pasti kan. Nah, karena sudah kena azab itu di dunia. Kaget ya akhirat dikubur tambah lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Imam Ghazali mengatakan iri dengki itu penyakit hati yang paling dahsyat. Bahkan dikatakan cerita lebih buruk dari Firaun. Nah, maka daripada itu kita mungkin alhamdulillah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ada 4 ikut golongan. 4 ikut golongan ini di saat bulan Ramadan dia tidak bakal dapat rahmat. Tidak bakal dapat maghfirah. Tidak bakal dapat idgham minan nar. Tidak bakal dapat Lailatul Qadar. 4 ikut golongan ini. Siapa yang pertama? Golongan yang pertama? Golongan pertama Ghati'ur Rahim. Wong yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, makanya kalau kita beribadah sungguh luar biasa, mengagungkan, melayani bulan Ramadan, hatinya seharusnya bersih, dosanya diampuni sama Allah, mendapat rahmat, maghfirah, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berlaku dengan 4 ikut golongan ini. Siapa yang pertama? Ghati'ur Rahim, wong yang memutuskan tali silaturahmi. Catat. Ini. Makanya wong yang Ghati'ur Rahim ini dia beribadah sama Allah percuma. Dikatakan sama Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ghati'ur Rahim mal'unun law mata fi jawfil Ka'bah. Wong yang memutuskan tali silaturahmi, dia mati bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia mati di jero Ka'bah. Di jero Ka'bah yai matinya ini, tapi dilaknat oleh Allah. Bayangkan siapa itu? Wong yang memutuskan tali silaturahmi. Makanya kita beribadah kepada Allah kalau kita memutuskan tali silaturahmi, nah sia-sia. Makanya jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Jangan sampai kita punya kawan, apalagi sama siapa? Sama mungkin keluarga kita dewe. Ini kaget bebesan, bermusuhan, putus tali silaturahmi, kagak 5 watt. Besan 5 watt dari tegurnya, man 1000 watt. Nah, itu banyak sekarang itu. Makanya hati-hati jangan sampai kita ini memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulunal jannah Ghati'ur Rahim. Tidak bakal masuk surga kata Nabi Muhammad bagi wong yang memutuskan tali silaturahmi. Diceritakan ada wong kayo nak pergi haji. Wong kayo nak pergi haji ini kebingungan. Dia ni nak dimanakan harta aku nih. Banyak duit. Main hari kan lemah, banyak mungkin ada bank ini, baca nitip ke sini ke situ. Zaman dulu tak kate, bingung dia. Nak titipkan sama wong tidak percaya, akhirnya dia bertanya, ada wong soleh, ada wong soleh. Kita predikat wong soleh ini tidak sembarangan. Wong soleh ini tidak pernah ngatoi wong, tidak pernah bermusuhan, tidak pernah maksiat. Ini wong soleh. Akhirnya dia ketemu wong soleh, dia ngomong, aku nak pergi haji, tolong jagokan harta aku, jagokan. Kaget aku selesai haji, aku balik kumbek lagi harta aku. Ya kata wong soleh dari sini, mana harta kau dah, simpan titipnya lah. Berangkat dia pergi haji. Selesai dia pergi haji, dia balik, wong soleh tadi meninggal. Wong soleh tadi meninggal. Nah kebingungannya, mana lah harta aku tadi. Nanya ke sana, nanya ke sini, tak kata yang tahu kemana. Lah bingung dia, bingung. Akhirnya dia bertanya dengan siko ulama, ulama.
Kata ulama itu, kau pergi lagi ke Mekah, kau cari sumur Zam-Zam, kau sebut namanya di sumur itu, kaget dia nyaut i. Datanglah dia ke Mekah lagi, carinya sumur Zam-Zam, ketemu sumur Zam-Zam, dipanggilnya, ya Saleh, kati sautan, ya Saleh, kati, sampai 3 kali kati sautan, balik lagi dia, nemuin ulama tadi, tak kati katanya sautan. Oh, kalau macam itu kau pergi ke Yaman, ke negeri Yaman, kau cari sumur namanya sumur Barhut. Di situ tempat Allah ngumpulkan roh-roh yang jelek di situ. Pergilah dia cari, tanya-tanya, ketemu sumur tadi itu. Dipanggilnya, ya Saleh. Oh ya dapo, langsung nyaut. Kata dia tadi itu, mana harta aku yang kau simpen? Harta kau di depan rumahku. Di tanah kau gali pakai tanggo situ, kau jingok pasti ada harta kau. Ya sudah dia ngomong. Sikok lagi aku bertanya, kau tuh wong soleh, kau beribadah kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Nah, tapi ngapa kau ada selo sini? Dia ngomong, yo aku ibadah, cuman sikok yang aku lakukan. Kenapa? Aku memutuskan tali silaturahmi sama adik aku dewe. Main lagi banyak berdulu kan putus silaturahmi gara-gara harta warisan. Berebut harta. Banyak mainnya. Makanya kita jangan sampai kita yang paham, kita Masya Allah wong yang sholat, wong yang rajin beribadah kepada Allah, hati-hati jangan sampai kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi Muhammad. Apa? Ghati'ur rahim. Itu golongan pertama. Nah ya Ica udah nyengok jam berapa? Nanti kalau udah nyengok jam bingsal langsung. Yang kedua, golongan siapa? Yang kedua Nabi Muhammad. Yang kedua, liwalidain. Wong yang durhaka sama wong tua. Wong yang durhaka sama ibu bapaknya. Dia beribadahlah kepada Allah. Dia sholat kepada Allah. Bulan Ramadan dia puasa, dia baca Quran. Dia etikaf di masjid, dia zakat, dia sedekah. Tapi dia sama ibu bapaknya durhaka. Apa dikatakan? Tidak bakal dia mendapatkan keberkahan, rahmat, maghfirah, edgo minan nar, Lailatul Qadar. Tidak bakal. Kenapa? Karena dia durhaka sama ibu bah. Dalam hadis qudsi Nabi Muhammad mengatakan, man asbaha murdian liwalidayhi fa ana man asbaha liwalidayhi wa muskhitan bi fa ana alaihi radin. Allah mengatakan dalam hadis qudsi apa kata Allah? Barang siapa manusia berbuat baik sama ibu bapaknya tapi berbuat jahat sama aku kata Allah. Berbuat baik sama ibu berbuat jahat sama aku kata Allah. Apa kata Allah? Fa ana alaihi radin. Aku ridho sama dia. Aku ridho. Makanya Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis lain, ridullah fi ridho walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Itu makanya percumalah kita beribadah tapi kita punya ibu kita diam ke baik. Tidak kita logoi. Apa kabarnya tidak tahu. Kita lebih mementingkan bini dewek, lebih mementingkan kita urusan gawe kita, pekerjaan kita, bisnis kita, tidak mementingkan ibu kita. Hati-hati. Sebanyak apapun dia zakat, dia sedekah, tapi ibunya merana, tidak dia urusinya, Allah tidak ridho sama dia. Maka kata Allah selanjutnya apa? Barang siapa yang berbuat baik sama aku kata Allah, tapi dia berbuat jahat sama ibu bapaknya, fa ana alaihi sakhit, maka aku murka sama dia kata Allah. Inilah bahaya bagi wong yang durhaka sama ibu bapak. Hati-hati. Jangan mak mana Ustaz, aku nih sekarang nih, dulu aku ngelawan sama wong tua, tapi wong tua sudah meninggal, datang nih ke kuburannya. Datang ke minta maaf, datang bacakan Yasin di kuburannya, kirimkan. Senang. Wong kuburan itu yang paling dia senangi apa? Di saat anaknya datang ke kuburan. Paling senangnya itu. Senang luar biasa. Makanya zaman hari dalam kitab disebutkan banyak wong yang sudah meninggal jadi pengemis. Setiap hari Jumat jadi kita jingok di masjid-masjid kalau hari Jumat kami tidak pengemis.
Kami kan. Nah, wong yang sudah mati macam itu. Wong yang sudah mati, anak tidak pernah datang ke kuburannya, setiap hari Jumat dia jadi pengemis. Cuman yang dia minta haram bukan duit. Apa yang dia cari? Doa, uang yang khutbah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, itu yang dia cari. Datang lagi ke masjid yang sano, mengharapkan doa. Kenapa? Anaknya tidak pernah ngedoakan dia. Hati-hati. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, golongan yang tidak bakal mendapatkan rahmat di dalam Ramadan, ampunan, idgham minan nar. Siapa yang ketiga? Yang ketiga, wong yang bermusuh-musuhan. Yang bermusuh-musuhan, sehari bermusuhan dimaaf ke makfu, 2 hari dimaaf ke, 3 hari dimaaf ke, lebih 3 hari masih bermusuhan, dosa besar. Bahkan dikatakan dalam hadis, meninggal dalam keadaan dia bermusuhan, api neraka dia. Dikatakan, jangan main lagi, banyak orang bermusuhan. Banyak tetangga sama tetangga bermusuhan. Ketua masjid sama wakil masjid bermusuhan. Banyak tak? Banyak. Ketua masjid sama bendahara bermusuhan, saling tak paham. Banyak. Hati-hati, percuma dia beribadah kepada Allah. Bermusuh-musuhan tadi, makanya jangan sampai, apalagi kita biasa nak lebaran, bermaaf-maafan. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Nabi Muhammad, siapa yang keempat? Yang keempat yang tidak bakal dia mendapatkan ampunan, rahmat, Lailatul Qadar, idgham minan nar di bulan Ramadan, siapa? Wong yang syaribul khamar, wong yang minum minuman keras. Hati-hati. Tidak kalah taubat, masuk Ramadan kalah taubat dia. Tidak kalah taubat. Percuma dia beribadah kepada Allah bulan Ramadan, tidak bakal dia dapat rahmat, maghfirah, tidak bakal. Kenapa? Karena dia masih senang dengan syaribul khamar, dengan minuman-minuman keras. Ini kalau banyak duit, kalau banyak duit minumannya sungguh luar biasa, yang 1 juta dibelinya, tahan tadi itu. Saking dia canduan sama khamar tadi, yang seloci 1 juta itu. Ini lagi banyak mendekati duit, apa yang diminumnya? Toa campur autan. Modal. Iya. Kalau lagi banyak duit, kalau lagi buntu, ampun ya Allah, lagi buntu itu. Man lagi duitnya banyak, ampun DJ. Banyak aja itu. Makanya jangan sampai kita jago anak kita nih. Jago anak kita, jangan sampai anak kita macam itu. Dan kita jago diri kita, jangan sampai kita bergaul dengan wong yang macam itu. Tepelok. Makanya kata Nabi Muhammad, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu kata Nabi Muhammad, agamanya tergantung kawannya. Agama seseorang itu tergantung kawannya. Kalau kawannya rajin maksiat, tepelok. Tapi kalau kawannya rajin ke masjid, beribadah, majlis taklim, pasti dia tepelok. Makanya pandai-pandailah pilih kawan. Carilah kawan yang baik, yang ngajak kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita walaupun Ramadan meninggalkan kita, insya Allah kita akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Nabi Muhammad SAW, melakukan semua daripada kewajiban dan melakukan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia berpisah dengan Ramadan, dia melupakan amaliyah baik, dia melupakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti dia tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Maka daripada itu kita mengucapkan wudda ya Ramadan, auda alaina bil ghufran. Selamat tinggal wahai bulan Ramadan, dan tinggalkanlah kepada kami ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita galo-galonya, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, wong yang dekat sama kita, wong yang mencintai kita, insya Allah mereka galo-galonya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
terkhusus kita yang hadir pada saat ini, insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dijanjikan Nabi Muhammad, pembebas daripada api neraka. Dan insya Allah kita selalu disehatkan oleh Allah, panjang umur, dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan insya Allah Allah sehatkan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia maupun akhirat. Dan insya Allah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimatikan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighna bil aqsal ghayat bin jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma asqil afiyah wa tamamal afiyah wa dawmal afiyah wa syukrul afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma habibil iman wa zainu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma taqabbal a'malana wa aslih ahwalana waj'al bi ta'atika istighalana wa ila khairi malana wa ila sa'adati ajalana. Allahumma barik fi auladina la tadurhum wa fikhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma yassir lana umurana ma'ar raha liqulubina wa abdanina wa salamah wa afiyah fi dinina. Allahumma afina min balaik wa tubbina bi qadaik wa hab lana ma wahabtahu li awliyaik wa uzina syukran amaik wa jalna min ibadika salihin fi khairin wa lafin wa afiyah. Allahumma ya muhawil ahwal hawil ahwalana wa ahwal muslimin ila ahsanil hal bihaulika wa quwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Kiai Kusuma Sarjuddin yang telah menyampaikan ceramahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan bahagia doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Kami informasi